right? Can you tell me the spiritual autobiography of John Bunyan? John Bunyan's spiritual autobiography. Grace Abounding. Grace Abounding. Yeah, very good. Grace Abounding. Correct. Grace Abounding was a spiritual autobiography of John Bunyan. Percy Bysshe Shelley, that is Alastor or the Spirit of Solitude. Good. Yeah. Satanic School of Poetry அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் ராபர்ட் சதே, ரைட்? அதுல ஷெல்லியும் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பார், ரைட்? The major target was Lord Byron, right? Major target of was Lord Byron by Robert Sade. என்னன்னாலும் பைரனோட ஃப்ரெண்ட் ஆச்சே ஷெல்லி, ரைட்? ஸோ அதனால அவரையும் உள்ள எழுதுப்பாரு. Any other points? Okay, good. So yes, George Bernard Shaw, right? அதாவது நீங்க 20th century பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரைட்டர்ஸ் லைக் அப்டன் சின்க்ளையர், C.S. Lewis, then as you said Shaw, they were the writers who influenced Percy Bysshe works. Even his work The Mask of Anarchy was admired by Mohandas Karamchand Gandhi, remember, right? So he talked about civil disobedience, right? Later that concept was adopted by Henry David Thoreau in his essay Civil Disobedience. Hope you have heard about that at least. So all such points we'll discuss today, right? Whether my screen is visible for all? Visible, ma'am. Okay. So Shelley, okay. He was born in 1792. So tell me, romantic poets oda birth year eppadi padichirkeenga கேட்டு பாப்போம். William Wordsworth, when William Wordsworth was born? 1770. 1770. Very good. 1770 William Wordsworth was born. What about S.T. Coleridge? 1772. 1772. 2 வருஷம் கழிச்சு 1770 William Wordsworth, right? லேக் ஸ்கூல்ல அடுத்த ஆள் யாரு? லேக் ஸ்கூல்ல S.T. Coleridge. ஓகே. பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆள் யாரு? ராபர்ட் சதே. 1774. 1774. 1774. அந்த லேக் ஸ்கூல் போயிட்ஸ் நம்ம படிக்கும்போது எப்படி படிப்போம்? வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த், S.T. Coleridge, ராபர்ட் சதேன்னு படிப்போம். அதே ஆர்டர்ல தான் ஆட்கள் 2 வருஷம் கேப்ல பிறந்திருக்காங்க. 1770, 1772, 1774, right? Good. Now tell me Lord Byron, when Lord Byron was born? 1788. 1788. Yeah. 100 years after Glorious Revolution, right? அப்போ Glorious Revolution எந்த வருஷம்? 1688. Remember, 1688 was Glorious Revolution. 100 years after, 1788 was born Lord Byron, right? Okay. So on the list, next writer is Percy Bysshe Shelley, right? 1792. 4 வயசு younger. யாருக்கு? Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, right? Some writer who influenced Percy Bysshe Shelley என்ன பண்ணிருப்பாரு? அவரோட சியோடனமா பைஷி வெனோலிஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருப்பாரு. Have you heard before? You have learned about the same author name. James Thomson. Yeah, James Thomson. But remember, இந்த ஜேம்ஸ் தாம்சன் யாரு கிடையாது. சீசன் சொல்லி நம்ம ப்ரீ ரொமான்டிக் பீரியட்ல படிச்சிருப்போம் பாத்தீங்களா? ஜேம்ஸ் தாம்சன் who wrote the seasons அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அவரு கிடையாது, ரைட்? இந்த ஜேம்ஸ் தாம்சன், he was a Scottish writer, right? So this James Thomson adopted a pseudonym called Bysshe Venolis. I read the spelling here. Bysshe, middle name of Percy Bysshe Shelley. Bysshe Venolis is a pseudonym of James Thomson. என்ன கண்ட்ரின்னு சொன்ன? Scottish. Yeah, Scottish. And he wrote a work. இவர் எந்த ஒர்க்குக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போயம் எழுதிருப்பாரு, The City of Dreadful Night அப்படின்னு சொல்லிட்டு, right? He has an idea of
pessimism, right? And the pessimistic view தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு இந்த poem எழுதிருப்பாரு. The City of Dreadful Night. Please copy down. City of Dreadful Night. It is by Bysshe Van Hollis. Bysshe Van Hollis is a pseudonym of James Thomson, who was a Scottish writer. His famous work is The City of Dreadful Night. Clear, all of you? Now tell me. Yes, ma'am. Okay. Now tell me, which writer hated his middle name? Gerald Manley Hopkins. Yeah, good. G.M. Hopkins. Gerald, yeah, G.M. Hopkins சொல்றோம் பாத்தீங்களா? Gerald Manley Hopkins. So இது ஒரு தடவை கேட்டிருந்தேன் எக்ஸாம்ல, சரிங்களா? யாருக்கு மிடில் நேம் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அவருக்கு அந்த மேன்லி அப்படிங்கிற அந்த மிடில் நேம் வந்து பிடிக்காது. Gerald Manley Hopkins. G.M. Hopkins didn't like his middle name. ரைட், பமல் கே சம்பந்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கல்யாண சம்பந்தமா, கல்யாணங்கிறது அவருக்கு பிடிக்காது, மிடில் நேம். ரைட், அதே மாதிரி நேச்சர் தான் யாரு, Gerald Manley Hopkins. He didn't like the middle name Manley. Okay, so now coming back to the year 1792, we know a very major feminist philosophy was published. That is A Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft. All such things we have already seen. Right, நான் அந்த ஜேம்ஸ் தாம்சன் மட்டும் தான் சொல்லல, மற்ற எல்லா பாயிண்ட்டுமே நம்ம பார்த்ததுதான். ஐம் ஜஸ்ட் ரெக்கலெக்டிங் சச் திங்ஸ். ரைட், நம்ம ஒரு தடவை நடத்துறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது, நீங்க ஒரு தடவை படிக்கிறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. ரைட், எத்தனை தடவை ரிவிஷன் பண்றீங்க, எப்போ கேட்டாலும் சொல்ற அளவுக்கு வெதர் யூ ஆர் தரோ வித் தட் கான்செப்ட்ஸ், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை ஐம் ரிப்பீட்டிங். ஆர் அதர்வைஸ் ஐ நோ நீட் டு வேஸ்ட் 2 or 3 minutes with such things. I can complete faster. ஷெல்லி முடிச்சுட்டு என்னால இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல கீட்ஸ பாதி முடிச்சிட முடியும். ரைட், பட் முடிக்கிறது போர்ஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்றதுங்கிறது செகண்ட் இன்டென்ஷன். ரைட், ஹவு மெனி திங்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு ரிமெம்பர். ரைட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. ஸோ அதனால சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் திருப்பி திருப்பி நான் ரெக்கலெக்ட் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க. So 1792, Feminist Philosophy, A Vindication of the Rights of Women. Okay, tell me, what is the subtitle of it, of the text? Vindication. Stretches. மிச்சத்தை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணவா? With the structures of political and moral subjects. Yeah. I'm sorry. So the full title is With Strictures on Political and Moral Subjects. Okay. பாத்துக்கோங்க, க்ரோம் பண்ணீங்கன்னா வரும். A Vindication of the Rights of Women with Strictures on Political and Moral Subjects. That's a full title. Okay. So Shelley was born in 1792, same year. This things. Then 1822ல ஆள் இறந்து போறாரு ஷெல்லி. ரைட், ட்ரவுன் ஆகி இறந்துருப்பாரு. ஒரு சீல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்துல அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஸ்ட்ராங் ஹிட் ஆகும். ஸோ அதனால ட்ரவுன் ஆகி இறந்து போயிடுறாரு. He was just 29 or 30 when he died. Okay, so already I told you that he earned the name Matt Shelley. He was also called as Eton atheist. He was educated in Eton College. So, as he has views on atheism, he was called as Eton atheist. அந்த காலேஜ்ல படிக்கிறதுனால Eton atheist அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அவர் வந்து ஏன்னா அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது, அந்த இன்ஃபுளுசஸ் வந்து அவரோட நிறைய ஒர்க்ஸ்ல இருக்கும். So you should know. So tell me, who was a very famous pre-romantic writer who educated in Eton College? Based on that, he wrote a poem also. Coleridge. Eton. Thomas Gray. Yeah. Thomas Gray. Yes, Thomas Gray. He was educated in Eton College. Remember? Based on that, he also wrote a poem. What is that? Ode on the prospect of distant prospect of college. Yeah, Ode on the distant prospect of Eton College. Good. He was born in Sussex, and his father is Timothy Shelley, who is MP and a member of Whig Party. Life la, when he was young, right? கிட்டத்தட்ட 16 to 17 yearsல அவருக்கு வந்து கடவுள் மேல நம்பிக்கை கிடையாது. Right? And then so many 20th century writer influenced Shelley
work, like Bernard Shaw, Upton Sinclair, C.S. Lewis, right? What is the pseudonym of C.S. Lewis? Nicholas Blake. Nicholas Blake. Good. Nicholas Blake is a pseudonym adopted by C.S. Lewis. Now, side la panikkom. Nicholas Blake is a pseudonym. He wrote 2 Gothic romances. The first one is Zasostree, 1810. Very chinna vayasla elidhirparu. He was just 16 or 17 when he came up with the Zasostree, 1810. And then it is a Gothic novel. அடுத்த ஒர்க் பாருங்க, Saint Ivan or the Rosicrucian. அதோட subtitle A Romance. So many works has that subtitle A Romance, right? நம்ம லேட்டரா கொஞ்சம் கொஞ்சமா will update. Possession, A Romance by A.S. Bayot, right? Then Passion, Passionate Soldier, that is also subtitle A Romance, I guess. நிறைய ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து ரொமான்ஸ் சப்டைட்டில் இருக்கும். Saint Ivan or the Rosicrucian, A Romance, 1811. It was published anonymously. அவரோட நேம் போட்டிருக்க மாட்டாரு. என்னன்னு பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க, பை a gentleman of the University of Oxford. அவர் வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிச்சுட்டு இருக்க சமயத்துல இந்த ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆகுது. சோ அவரோட நேமை யூஸ் பண்ணாம அவர் எவ்வளவு அழகா அவரை ஜென்டில்மேன் சொல்லி பண்ணிருக்காரு பாருங்க. பை த ஜென்டில்மேன் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி பப்ளிஷ் பண்றாரு. So these 2 works were referred as his atheist romances. And for Saint Ivan or the Rosicrucian, அதுல 3rd சாப்டருக்கு ஒரு எபிகிராஃப் எழுதியிருப்பார், ரைட்? ஐ ரிப்பீட், Saint Ivanக்கு 3rd சாப்டர்ல ஒரு எபிகிராஃப் எழுதியிருப்பாரு. That epigraph lines were taken from John Milton's Paradise Lost. Okay, 3rd சாப்டர்ல மட்டும்தான் அந்த எபிகிராஃப் இருக்கும். You know, epigraph means that a particular concept is going to be introduced earlier. அததான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், எபிகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So 3rd சாப்டருக்கு Paradise Lostல இருந்து அவர் எபிகிராஃப் எடுத்திருக்கிறார். And in his later period, he adopted an eccentric dress and also kind of different behavior, right? Dress, நீங்க ஷெல்லிங் போட்டு பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஒவ்வொரு இடத்துக்கு விசிட் பண்ணும்போது அவரோட வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது மாறும், ரைட்? And then Indian poets Tagore and Jeevananda Das considered Shelley an influence on their works. Not only England writers, but also Indian writers influenced Percy Bysshe Shelley. When he was when he was educated in the University of Oxford, he wrote his first English pamphlet called The Necessity of Atheism, as you see in the screen. 1811 எழுதிருப்பாரு, where he proposed a controversial concept, that is atheism. He proposed atheism in The Necessity of Atheism. Necessity of Atheism னா உங்களுக்கு கதை டாபிக்லயே புரியுது, சரிங்களா? கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவாரு, there is no God அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு, ரைட்? லேட்டரா அவர் எழுதுற இந்த விக்டர் அண்ட் சேசார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஒரு ஒர்க் எழுதுவாருங்க. இந்த ஒர்க்ல அந்த லைன் அப்பியர் ஆகும், there is no God அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாட் இன் நெசசிட்டி ஆஃப் ஏத்திசம். நெசசிட்டி ஆஃப் ஏத்திசம்ல வந்து ஃபுல்லாவே அவர் அதை தான் பேசியிருப்பாரு, கடவுள் இல்லைங்கிறத பேசியிருப்பாரு. அத ஃபர்தரா அவர் எழுதக்கூடிய ஒர்க்ஸ்லயுமே ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணிருப்பாரு. அடுத்து அவர் எழுதுற ஒர்க் வந்து தங்கச்சியும் அவரும் சேர்ந்து எழுதிருப்பாரு, விக்டர் அண்ட் செசியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இதுல there is no God அப்படிங்கிற லைன் வரும், ரைட்? which is from the concept atheism. So necessity of atheism எழுதியாச்சு. அவர் மட்டும் எழுதிருக்க மாட்டாரு, சரிங்களா? அவரோட ஃப்ரெண்டான ஒருத்தர் தாமஸ் ஜெஃபர்சன் ஹாக், சரிங்களா? அது இதுல ஸ்லைட்ல இல்ல, நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. தாமஸ் ஜெஃபர்சன் ஹாக். திஸ் இஸ் நெட் கொஸ்டின். ஆல்ரெடி தே ஹவ் ஆஸ்க்ட், எந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணப்பட்டாங்க? யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்போர்ட், சரியா? இல்லைன்னா எந்த ஃப்ரெண்டோட கொலாபரேட் பண்ணி இந்த நெசசிட்டி ஆஃப் ஏத்திசம்ல பாம்ப்ளெட் எழுதினாரு? தாமஸ் ஜெஃபர்சன் ஹாக், TJH அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தாமஸ் ஜெஃபர்சன் ஹாக். சோ எழுதிட்டாங்க, இந்த ஒர்க் பப்ளிஷ் ஆகுது, கான்ட்ரவர்சியலா இருக்குது. சோ கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, ஒழுங்கா இந்த ஏத்திஸ்ட் கான்செப்ட்ல எழுதுனதுக்கு மன்னிப்பு கேளு, உன்னை மன்னிச்சு விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளாலதான் இருக்கு, ரெபெலியஸான ஆளாச்சு,
சரிங்களா? டக்குன்னு அதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டாரு, ஒத்துக்க மாட்டாரு, அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்றவர். சோ என்ன பண்ணிடுறாங்க, வெளியில போ அப்படின்னு வெளியில தள்ளி விட்டுருந்தாங்க. சோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் he was expelled from the University of Oxford, right? சோ சின்ன வயசுல இருந்தே ஆள் வந்து கொஞ்சம் ரிபெலியஸ் நம்ம பாக்குறோம். சொன்ன பேச்ச கேட்கவும் மாட்டேன்றாரு, யூனிவர்சிட்டியில இருந்து எக்ஸ்பெலும் ஆயிட்டாரு, ரைட்? சோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா வில்லங்க முடிச்ச பையனாவே இருக்கிறதுனால டிமோத்தி ஷெல்லிக்கு யார் மேல சம கடுப்பா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பையன் மேல, சரிங்களா? நம்ம பெர்சி ஷெல்லி மேல சரியான கோவத்துல இருப்பாரு. சோ அந்த டைம்ல தான் இவரு இந்த மாதிரி வம்பும் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. தென் he wrote the next work called Original Poetry by Victor and Sezier. Original Poetry by Victor and Sezier. This is the first volume of poetry collection by Shelley. This is the first volume of poetry collection by Shelley. அவர் மட்டும் எழுதிக்க மாட்டாரு, ஷெல்லிக்கு சியூடனம்ஸ் உண்டு, ரைட்? அதுல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் சியூடனம் வந்து விக்டர், சரிங்களா? இந்த ஒர்க்ல அவர் என்ன சியூடனம் யூஸ் பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்டர். கேரக்டரோட நேமுமே சாரி போயமோட டைட்டில்ல ஒரிஜினல் போயட்ரி பை விக்டர் அண்ட் சேஜியர்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல விக்டர் அப்படிங்கிறது யாரை ரெஃபர் பண்ணுது, பெர்சி ஷெல்லி. சேஜியர் அப்படிங்கிறது யாரை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஷெல்லியோட சிஸ்டரான எலிசபெத், சரிங்களா? சோ அப்ப விக்டர் வந்து ஷெல்லி, சேஜியர் வந்து எலிசபெத். சோ the whole title Original Poetry by Victor and Sezier 1810. And then இதுல மொத்தம் 16 poems இருக்கும். ஓகே, அதுல 11 by Shelley and 5 poems were written by Elizabeth. And for this poem he took an epigraph from Walter Scott's Lay of Lost Minstrel. Okay, Walter Scott ஓட long poem, long narrative poem Lay of Lost Minstrel. சோ இந்த போயம்ல இருந்துதான் நம்ம ஷெல்லி வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, விக்டர் அண்ட் சேஜியருக்கு எபிகிராஃப் எடுத்திருக்காரு, ரைட்? சோ ஜான் மில்டனோட பாரடைஸ் லாஸ்ட்ல இருந்து எதுக்கு எபிகிராஃப் எடுத்திருப்பாரு, எந்த புக்குக்காக? Saint Erwin. Yeah, Saint Erwin or the Rosicrucian. So now for Victor and Sezier he took epigraph from Walter Scott's The Lay of Lost Minstrel, which is a narrative poem. So tell me, what is a pseudonym? நம்ம இப்ப பார்த்ததுல அவரோட ஒரே ஒரு pseudonym பார்த்தோம், ஷெல்லியோட விக்டர், ரைட்? கரெக்ட். இப்ப பாருங்க 1811 கிட்டத்தட்ட ஆளுக்கு மேபி ஒரு 18 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், 17-18 வயசோ தான் இருக்கும், சரிங்களா? அப்போ பார்க்க என்ன பண்றாரு, ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக் அப்படின்னு ஒரு அழகான பொண்ணு, she was just 16 at that time. She was just 16. என்ன பண்ணிடுறாரு, இந்த பொண்ணு அப்படியே அதற்கா தூக்கிட்டு போய் ஓடி போயிடுறாரு, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு, சரிங்களா? சோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் அப்பா ஆல்ரெடி கடுப்புல டிமோத்தி, ரைட்? ஏன் ரீசன் என்ன, ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து எக்ஸ்பெல் ஆயாச்சு, ரைட்? சொல்ற பேச்ச கேட்காம போயம்ஸ பப்ளிஷ் பண்ணி கிரிட்டிசிசம் வாங்கிட்டு இருக்காரு, ஒழுங்கா படிப்புல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல. சோ ஆல் சச் திங்ஸ் வேர் தேர் ஆன் ஷெல்லி. சோ இது பத்தாவதுக்கு ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு ஓடியும் போயிட்டாரு. சோ இப்போ அப்பாவுக்கு சரியான கடுப்பு, சரியா? சோ இந்த டைம்ல இருந்து அவருக்கு பினான்சியலா சப்போர்ட் பண்றத ஸ்டாப் பண்றாரு டிமோத்தி ஷெல்லி, சரிங்களா? அது வரைக்கும் அப்பா ஒரு எம்பி, சரிங்களா? ஷெல்லி வந்து நல்ல ஒரு லைஃப வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. சோ இப்போ ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. சோ பினான்சியல் ஹெல்ப் அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிடுது. இப்போ இந்த சமயத்துல இருந்து அவரு தான் அவரோட லைஃப் வந்து பாத்துக்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன், ரைட்? சோ சில ஒர்க்ஸ் எழுதுறாரு, இது பப்ளிஷ் பண்றாங்க, சோ அதெல்லாமே நம்ம பாக்குறோம். இப்படி இந்த சமயத்துல after marriage he wrote a work called Queen Mab, right, which is an utopian work of Shelley, which is considered as an utopian allegory. It has a subtitle called Philosophical Poems with Notes. Okay, I repeat, it has a subtitle called Philosophical Poems with Notes. We know that multiple editions will be there, right? So அந்த மாதிரி இந்த குயின் மாப லேட்டரா 1816ல ரிவைஸ் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்றாங்க under the title The Daemon of the World, right? So Queen Mab was later published under the title The Daemon of the World or The Demon of the World. Clear so far? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Okay then. Now the next work is an address to the Irish people. ரொம்ப நோட்டபிளான ஒர்க்ஸ் கொடுத்திருக்கிறேன், நீங்க
விக்கிபீடியால போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சின்ன கோத்ரூ மட்டும் படிக்கும். மேக்ஸிமம் ஒர்க்ஸ் ஐ ஹவ் ஆடட், ரைட். 2-3 ஒர்க்ஸ் வந்து மைனர் ஒர்க்ஸ் இருக்கும். அதையுமே நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், சரிங்களா? ஏன்னா ஃபார் ஷியோர் there will be one question from Shelley. I'm damn sure about that, சரிங்களா? கட்டாயம் ஒரு கேள்வி இருக்கும். அது மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல இருக்கலாம், இது ஷெல்லியோட இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க் என்னன்னு கேட்கலாம், இல்ல ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 மாதிரி கொடுத்துட்டு which is true and false about ஷெல்லி அப்படின்னு கேட்கலாம், சரிங்களா? இந்த ஃபார்மட்லயுமே அவரோட இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதனால லூக் அண்ட் கார்னர் ஷெல்லியோட எல்லா கான்செப்ட்ஸையுமே தரவா படிங்க. ஒரு கேள்வியில இருந்து நம்ம 2 கேள்வி வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம். சோ நமக்கு 2 to 4 மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப குரூஷியல், ரைட்? சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு 2 மார்க்ல போயிடுச்சு, 4 மார்க்ல போயிடுச்சு. சோ நம்ம படிக்கும் போது இது நமக்கு கட்டாயம் வரும்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபுல் ஃபிளஷ்டா படிச்சோம், சரிங்களா? you can target at least 2 to 4 marks from Shelley alone, சரிங்களா? அதனால தரவா படிங்க. Now an address to the Irish people 1812, சரிங்களா? சோ இதுல வந்து கேத்தலிக்ஸ் வந்து they can't inherit any kind of positions in Ireland, right? So அந்த இஷ்யூவை பத்தி பேசியிருப்பார் an address to the Irish people. And then we know later வில்லியம் காட்வினோட ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுறாரு வில்லியம் காட்வின் கிட்ட. வில்லியம் காட்வின் இஸ் மச் எல்டர் டு ஹிம், ரைட்? அண்ட் அவரோட பிலாசபியான அனார்ச்சிசம் அப்படிங்கறது யார் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது? ஷெல்லியை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ வாட் இஸ் அனார்ச்சிசம் ஆர் அனார்ச்சிஸ்ட் பிலாசபி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அத்தாரிட்டியை கொஸ்டின் பண்றது, ரைட்? அதாவது ஒரு விதமான ஹையரார்கி அப்படிங்கிறது சொசைட்டில இருக்கக்கூடாது. there should not be any kind of capitalism that should be prevalent in the society, right? Capitalism இருக்கக்கூடாது, ஹையரார்கி இருக்கக்கூடாது, அத்தாரிட்டி தப்பு பண்ணாங்கன்னா கேள்வி கேட்கலாம். இதுதான் அனார்ச்சிஸ்ட் பிலாசபி. அந்த அனார்ச்சிஸ்ட் பிலாசபி யார் அட்மையர் பண்றாங்கன்னா வில்லியம் காட்வின். சோ அந்த கான்செப்ட்ஸ யார் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு? ஷெல்லி காட்வின் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாரு, ரைட்? சோ லேட்டரா அவரோட ஒர்க் பண்ற சான்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு கிடைக்குது. இந்த டைம்ல யார மீட் பண்றாரு? ஒரு அழகான பொண்ணை மீட் பண்றாரு. அதுதான் காட்வினோட பொண்ணு, ரைட்? மேரி காட்வின். சோ ஆல்ரெடி கல்யாணம் ஆயிருக்கு, ஹாரிட் வெஸ்ட்ப்ரூக் இருக்கிறாங்க. பட் ஸ்டில் இந்த டைம்ல மேரி ஷெல்லியோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கிடைக்குது. சோ ஹிஸ் மேரேஜ் வித் ஹாரிட் வெஸ்ட்ப்ரூக் வாஸ் எண்டட். அண்ட் தென் மறுபடியும் என்ன பண்றாரு? ஓடி போறதுனா பிடிக்கும் உங்களுக்கு, மேரி காட்வின் இப்ப இழுத்துட்டு ஓடி போயிடுறாரு, சரிங்களா? ஆனா 1814 ஓடி போறாரு. பட் கல்யாணம் பண்ணல. ரீசன் என்ன? ஹாரிட் வெஸ்ட்ப்ரூக் உயிரோட இருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் உயிரோட இருக்கிற சமயத்துல ரெண்டாவது ஒருத்தவங்களை ஓடி போய் என்ன பண்ணக்கூடாது? கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது. அதனால they both live together, right? Someone's mic is on. பாத்துக்கோங்க. Now Harriet Westbrook in the year 1816 she committed suicide. ஷெல்லியோட 2 குழந்தை பெற்றிருப்பாங்க ஹாரிட் வெஸ்ட்ப்ரூக். இப்ப ஷெல்லியோட பிரிஞ்சு 2 வருஷம் ஆகுது. சோ இந்த காலகட்டத்துல இன்னொரு மென்னோட அந்த அம்மாக்கு பழக்கம் ஆகுது. வித் தட் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல அந்த மென்னை தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஷி கமிட்டட் சூசைட். அண்ட் சூசைட் கமிட் பண்ணும்போது அவங்க பிரெக்னென்டாவும் இருந்திருக்காங்க, சரியா? சோ எப்பண்டா தின்ன காலியாகும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஷெல்லி, ரைட்? ஹாரிட் வெஸ்ட்ப்ரூக் செத்து போவாங்கன்னு. ஓகே, இல்ல ஆப்வியஸ்லி ஒன்னு டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஈஸி திங் அட் த டைம். சோ அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது. ஹாரிட் வெஸ்ட்ப்ரூக் இறந்ததும் யாருக்கு ரொம்ப சாதகமா போயிடுச்சு? ஷெல்லிக்கு. நவ் ஷெல்லியும் மேரி ஷெல்லியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, ரைட்? தென் டுகெதர் தே ஆர் விசிட்டிங் சோ மெனி பிளேசஸ். சோ இந்த சமயத்துலதான் தே வென்ட் சுவிட்சர்லாந்து, ரைட்? சுவிட்சர்லாந்து போறாங்க. So many places they have went on a tour. And இந்த சமயத்துலதான் யாரோட இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுறாங்க? லார்ட் பைரனோட இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுறாங்க. அண்ட் மேரி ஷெல்லி தன்னோட ஸ்டெப் சிஸ்டரான கிளார் கிளார்மண்ட்டை பக்கத்துலயே வச்சுக்கிறாங்க. சோ மேரி ஷெல்லிக்கு வந்து நிறைய மிஸ்கரேஜஸ் நடக்கும். ஓகே, சோ மிஸ்கரேஜஸ் நடந்துட்டு இருக்க சமயத்துல ஷெல்லியும் கிளார் கிளார்மண்ட்டும் பேசிட்டு இருப்பாங்க, சரிங்களா? அவங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறது யாருக்கு பிடிக்காது? மேரி ஷெல்லிக்கு பிடிக்காது. சோ இந்த பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒரு கான்ஃபிளிக்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்கும். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் பைரன் வந்ததுக்கு அப்புறம் கிளார் கிளார்மண்ட் அப்படியே பைரன் கிட்ட தாவிடுவாங்க, சரிங்களா? சோ பைரன் அண்ட் கிளார் கிளார்மண்ட் தே ஹேட் அ செப்பரேட் அஃபேர். சோ இப்படி வந்து ரெண்டு பேரும் 2 கப்புள்ஸும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தொடர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சமயத்துலதான், ரைட்?
சோ பாருங்க, ஷெல்லியும் மேரி ஷெல்லியும் 1816 கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. So this is Mary Shelley, beautiful lady. And then Shelley and Mary together they had a son and a daughter, but unfortunately they died prematurely. And Benjamin Disraeli was a British prime minister during Victorian age. சரிங்களா? So he wrote a fantasy novel called Venetia, right? And in the Venetia அப்படிங்கிற நாவல்ல 2 கேரக்டர்ஸ் இவர் கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு. அந்த 2 கேரக்டருமே யார பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷெல்லி அண்ட் லார்ட் பைரன். ஓகே, ஷெல்லி அண்ட் லார்ட் பைரன் 2 பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பேஸா வச்சு ஒரு கதை கிரியேட் பண்ணிருப்பாரு பென்யமின் டிஸ்ரேலி. அண்ட் எந்த நாவல்னு பாக்குறோம்? வெனீஷியா. இட் இஸ் a romantic fantasy novel. பென்யமின் டிஸ்ரேலி, remember, he was first Jew prime minister. ஃபர்ஸ்ட் ஜூவா இருந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனது அப்படின்னா அவர்தான். So we know that இந்த டைம்ல தான் வந்து எல்லாரும் ஒன் போல இருக்கும்போது தான் காம்படிஷன்ஸ், கோஸ்ட் கான்டெஸ்ட் ஒண்ணு நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி லார்ட் பைரன் நடத்தும் போது சொல்லியிருந்தேன். ஸோ கோஸ்ட் ஸ்டோரி கான்டெஸ்ட்ல ஜான் பாலிடார் கேம் அப் வித் தி வொர்க் கால்ட் தி வாம்பயர், ரைட்? அண்ட் தென் நம்ம ஷெல்லி ஃபிராக்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதுறாங்கன்னு பார்த்தோம். சாரி, பைரன் வந்து ஃபிராக்மெண்ட்னு ஒரு ஒர்க் எழுதுறாங்கன்னு பார்த்தோம். மேரி ஷெல்லி இந்த டைம்ல தான் என்னது அவங்களோட மாஸ்டர் பீஸ் ரெடி பண்றாங்க, தட் இஸ் பிராங்கன்ஸ்டீன். சப்டைட்டில் இஸ் தி மாடர்ன் ப்ரோமீதியஸ். அண்ட் எந்த வருஷம் சொல்லுங்க பாப்போம்? ஒர்க் 1818. 1 year after the publication of Biographia Literaria. S.T. Coleridge, Biographia Literaria 1817. Frankenstein by Mary Shelley published in 1880. Okay, so study like that. So பாருங்க, பிராங்கன்ஸ்டீனுக்கு ப்ரிஃபேஸ் எழுதுனது நம்ம ஷெல்லி. ஓகே, ஒய்ஃபுக்கு ப்ரிஃபேஸ் எழுதி கொடுக்குறாரு. அது மட்டும் கிடையாதுங்க, ஷெல்லியும் மேரி ஷெல்லியும் கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எழுதிருக்காங்க. அதை நான் செப்பரேட்டா இங்க கொடுத்துருக்கேன். யூ கேன் see here. History of 6 weeks tour, and then Proserpine, then Midas. இது மூணுமே வந்து பிளேஸ். சரிங்களா? மூணுமே பிளேஸ். இந்த 3 பிளேயுமே ஷெல்லி அண்ட் மேரி ஷெல்லி கொலாபரேட் பண்ணி எழுதுறாங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்பான், which is a collaborated work. சரிங்களா? ஷெல்லியோட கொலாபரேட் பண்ண ஒர்க், மேரி ஷெல்லியோட கொலாபரேட் பண்ண ஒர்க் எது? So you should be particular about that. History of a 6 weeks tour, Roscoe, ரைட்? இது வந்து உங்களுக்கு நான் 2 ஒர்க், இதுல நான் ஒரு ஒர்க் மட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டேன், புக்ல இருந்திருக்காது. எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. And then Hymn to Intellectual Beauty, Mont Blanc, or the famous work by Shelley. And Shelley later, as he went on a tour, grand tour, he converted himself to vegetarianism. Vegetarian மாறுறாரு. Then அவருக்கு வந்து ரொம்ப காலகமா அவருக்கு வந்து ஒரு ஜேர்னல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஆசை. அந்த ஜேர்னலுக்கு அவர் என்ன பேர் வைக்கிறாரு? தி லிபரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இட்டாலியில அதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அவர் ரொம்ப பிளான் பண்றாரு. சரிங்களா? And later periodல he lived in a cottage at a place called Windsor Park. மார்லோ அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல ஒரு காட்டேஜ்ல வாழ்றாரு. அதனால he adopted, அவருக்கு ஒரு நிக்நேம் வருதுங்க. அது என்னன்னா Hermit of Marlow. மார்லோங்கிற இடத்துல இருக்கிறாரு. So அதனால he earned a nickname called Hermit of Marlow. Already we have seen one pseudonym, right? Victor. So now the second is Hermit of Marlow. Who is called as Sage of Highgate? Coleridge. Very good. S.T. Coleridge. Highgate அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்காரு. So that's later earned him name Sage of Highgate, right? Good. So Hermit of Marlow is Percy Bysshe Shelley. So அங்கதான் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யாரு? தாமஸ் லவ் பீகாக், ரைட்? தாமஸ் லவ் பீகாக் பாத்தீங்கன்னா he is actually friend. நிறைய விதத்துல 2 பேருக்கும் ஒத்தும் போகும், ஷெல்லிக்கும் பீகாக்கும். நிறைய விதத்துல கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டாவுமே அவங்களோட வியூஸ் இருக்கும். சரிங்களா? சோ தாமஸ் லவ் பீகாக் என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஒரு இந்த மாதிரி ரொமான்டிக் போய்ட்ஸ் லைக் ஷெல்லி, the rest of the writers, பர்டிகுலரா ஷெல்லிய கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. அதுதான் என்னது? a critical work, 4 ages of poetry. Okay, 4 ages of poetry.
4 Ages of Poetry is a work by Thomas Love Peacock where he attacked Shelley. And then poetry பத்தி பேசியிருப்பாருங்க 4 Ages of Poetryல poetry-யை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசியிருப்பாரு. யாருடா poetry-யை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசுறா, நீ எப்படி poetry-யை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷெல்லி என்ன பண்றாரு, poetry-யை டிஃபெண்ட் பண்ணி அவர் எழுதுற ஒர்க் தான் The Defense of Poetry, very famous. Okay, for defense of poesy, an apology for poetry. Philip Sidney. Philip Sidney. Yeah, Sidney. Philip Sidney. Remember, an apology for poetry னு அத சொல்லுவாங்க, defense of poesy அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஒர்க்க? Philip Sidney-யோட ஒர்க். சரிங்களா? இது வந்து ஷெல்லி எழுதுற கிரிட்டிக்கல் ஒர்க் வந்து The Defense of Poetry. Okay, so please be conscious with the words. சரிங்களா? வேர்ட்ஸ் வச்சு விளையாடுவாங்க எக்ஸாம்ல எல்லாம். So earlier works, already we have seen Queen Mab, the philosophical poem with notes. It has 9 cantos with 17 notes, which is an Ethiopian political work in blank verse, remember. It is written in blank verse. And the work was dedicated to Harriet Westbrook. சரிங்களா? அப்பதான் கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு. கல்யாணம் ஆகி 2 வருஷம் தான் ஆகுது. சரிங்களா? சோ அதனால ஒய்ஃபுக்காக ஏதாவது டெடிகேட் பண்ணாதானே அமைதியா இருப்பாங்க. சோ ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக்காக அதை டெடிகேட் பண்றாங்க. இதுல வரக்கூடிய கேரக்டர் ஹீரோயின் நேம் பாருங்க, இயாந்தி. இயாந்தி யாரோட பேர் சொல்லுங்க பாப்போம். Sister of Byron. Daughter of Shelley. Yeah, daughter of Shelley. Okay, ஆப்ஷன்ல கேட்கலாம். சிஸ்டர் ஆஃப் பைரன், சிஸ்டர் ஆஃப் ஷெல்லி. ஓகே, இயாந்தி நம்ம ஷெல்லியோட பொண்ணு. சரிங்களா? ஹாரியட் வெஸ்ட்ப்ரூக்குக்கும் ஷெல்லிக்கும் பிறந்த ஒரு பொண்ணோட பேர் தான் இயாந்தி. சோ அந்த இயாந்திங்கிற கேரக்டர் குயின் மேப்ல தான் வராங்க. சரிங்களா? ஷீ இஸ் அ ஹீரோயின் அண்ட் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் நேம் பக்கத்துலயே நான் கொடுத்துருக்கேன். கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இயாந்தி வந்து ஒரு கவுச்ல தூங்கிட்டு இருப்பா. சரிங்களா? சோ அந்த டைம்ல ஒரு ஃபேரி வருவாங்க. அந்த ஃபேரி தான், ஃபேரினா தெரியும் இல்லையா, கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிட். சோ அந்த ஃபேரி வந்து, அந்த ஃபேரி தான் குயின் மேப். சோ அவங்க வந்து இயாந்தியோட ஸ்பிரிட், சரிங்களா, அவ படுத்திருக்கா, பிசிக்கலா இங்க படுத்திருக்கா, அவளோட ஸ்பிரிட்டை மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவளோட சோலை மட்டும் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு வேர்ல்டுல, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் யூட்டோப்பியன் வேர்ல்டுல பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? சோ அந்த இடத்துல வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து அந்த ஃபேரி வந்து இயாந்திக்கு சொல்லி கொடுக்கும். சரிங்களா? வேர்ல்டுல நிறைய அநியாயம் நடக்குது, மொனார்கி இருக்குது, க்ரூவலான காமர்ஸ், சரிங்களா, ரிலீஜியஸ் கான்ஃபிளிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸ் வந்து ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கு. பட் ஒரு ஹோப் இருக்குங்க, ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப ஒரு யூட்டோப்பியன் வேர்ல்டா இந்த உலகம் மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குயின் மேப் வந்து இயாந்தியோட சோல் கிட்ட பேசுற மாதிரி இந்த போயட்ரியை வந்து எழுதியிருப்பாரு. யாரு? நம்ம ஷெல்லி. லேட்டரா கதையெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த இயாந்தியோட ஸ்பிரிட்டை மறுபடியும் அந்த சோலை கொண்டு வந்து இந்த இயாந்தியோட பிசிக்கல் பாடியிலே விட்டுட்டு அந்த குயின் மேப் போயிடும். ரைட்? சோ இதுதான் வந்து குயின் மேபோட ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட்? இதுல ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க, அஃபாசிரஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர். கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. சாரி, அஃபாசிரஸ். சோ இந்த அஃபாசிரஸ் வந்து ஒரு ஜூவா இதுல வருவாங்க. சரிங்களா? appeared as a phantom. phantom அப்படின்னா டெட் பாடி. ஓகே, சோ ஒரு டெட் பாடி, பட் அது வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவலா அந்த ஸ்பிரிட் வந்து வாண்டர் ஆயிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுவாங்க. சரிங்களா? அஃபாசிரஸ் அதோட நேம். அண்ட் இதுல அது அவங்கள ஒரு டெட் பாடியாகவும் ஒரு ஜூவாகவும் போர்ட்ரேட் பண்ணிருப்பாரு ஷெல்லி, இந்த அஃபாசிரஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர். இதே லேட்டரா ஷெல்லி வந்து ஒரு டிராமா எழுதிருப்பாருங்க, ஹெலாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிராமா எழுதிருப்பாங்க. அந்த ஹெலாஸ்ல இதே அஃபாசிரஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஒரு ஹெர்மிட்டா அப்பியர் ஆவாங்க. ஹெர்மிட் மீன்ஸ் சேஜ், யூனோ. சரிங்களா? சோ அஃபாசிரஸ் வந்து ஒரு ஜூவா, ஒரு ஃபேண்டமா அப்பியர் ஆகுறது வந்து குயின் மேப்ல. அதே அஃபாசிரஸ் ஹெர்மிட், ஒரு சேஜ் மாதிரி அப்பியர் ஆகுறது வந்து ஹெலாஸ் அப்படிங்கிற அவரோட வேர்ஸ் டிராமால. சரிங்களா? இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் வை சின்ன சின்ன மைன்யூட் டீடைல்ஸுமே கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் ரீட் எக்ஸ்ட்ரா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹிம் டு இன்டெலெக்சுவல் பியூட்டி. ரைட்? இத கஷ்டப்பட்டு எழுதி கொடுத்திருப்பாரு அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு, பப்ளிஷ் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி லெய்ஹண்ட் கிட்ட கொடுத்திருப்பாரு. ஆனா இந்த லெய்ஹண்ட் என்ன பண்ணிடுறாரு, வாங்கின காப்பியை தொலைச்சு போட்டுறாரு. சரிங்களா? சோ இப்ப ஷெல்லிக்கு வர வழி கிடையாது. ஐயோ நான் அழகான பையன் எழுதுனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் எழுதி அதை ரீசன் பண்றாரு. சரிங்களா? சோ இப்போ
ஹண்ட் என்ன பண்றாரு, அவரோட எக்ஸாமினர் அப்படிங்கிற மேகசின்ல 1817 பப்ளிஷ் பண்றாரு ஹிம் டு இன்டெலெக்சுவல் பியூட்டி அப்படிங்கறத. லேட்டரா அவரோட கலெக்ஷனான ஷெல்லியோட கலெக்ஷன்லயுமே பப்ளிஷ் ஆகும். என்ன கலெக்ஷன் பாருங்க, ரோசலண்ட் அண்ட் ஹெலன் a modern eclogue with other poems. இந்த கலெக்ஷன்லயும் him to intellectual beauty லேட்டர் appear ஆகும். ரைட், him to intellectual beauty மொத்தம் 84 லைன்ஸ் இருக்கும் இதுல. இட் இஸ் an ode, ரைட். அண்ட் இந்த ஒர்க்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருப்பாரு. சரிங்களா, யாரை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி எழுதிருக்கிறாருன்னா ஜான் ஜாக்ஸ் ரோசு. ஜீன் ஜாக்ஸ் ரோசு he wrote a novel called Julie or the New Heloise, 1761 book. அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கும். அண்ட் தென் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட இம்மார்டாலிட்டி ஓட, இந்த ரெண்டு ஒர்க்கை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிதான் ஹிம் டு இன்டெலெக்சுவல் பியூட்டி வந்து ஷெல்லி எழுதுறாரு. இந்த ஒர்க் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அண்ட் அட்ரஸ் டு த ஐரிஷ் பீப்புள். இப்ப அலாஸ்டர் பார்ப்போம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், தாமஸ் லவ் பீகாக் அப்படிங்கிறவரு ஃப்ரெண்ட். அட் த சேம் டைம் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆப்போசிட் வியூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ ரெண்டு பேருமே வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டது வந்து 4 ages ஆஃப் போயிட்ரி, a defense ஆஃப் போயிட்ரி, நாளுக்கு ஒரு ஒர்க் எழுதி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பாங்க. ரைட், இப்போ அலாஸ்டர் ஆர் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சாலிட்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போயம் வந்து நம்ம ஆள் எழுதுறாரு ஷெல்லி. ஆனா ஷெல்லி வந்து இந்த போயட்ரிக்கு வந்து இந்த டைட்டில் கொடுத்துருக்க மாட்டார் ஆக்சுவலி. சரிங்களா, போயட்ரியை மட்டும் எழுதிட்டு பீகாக் கிட்ட கொடுத்துருப்பாரு, வாசிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி. நம்ம ஆளு தாமஸ் லவ் பீகாக் தான் என்ன பண்றாரு, இந்த ஒர்க்குக்கு அலாஸ்டர் ஆர் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சாலிட்யூட் அப்படின்னு டைட்டில் சஜஸ்ட் பண்ணது. ஓகே, ரிமெம்பர். So who suggested the title Alastor or the Spirit of Solitude அப்படின்னா the answer is Thomas Love Peacock. இதுல வரக்கூடிய அலாஸ்டர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் he was a genius. He was is actually represented as an evil genius. சரிங்களா, it is a spiritual autobiography as we have discussed earlier. It is written in blank verse. Right here ஒண்ணுல இந்த கதையோட protagonist வந்து he searched for an ideal beauty. That is a one-line theme, right? I repeat, the protagonist search for an ideal beauty, right? மனுஷன் இருக்கும் போது he should admire the love, the humanity, right? That all are the ideal beauty present in the world. People, rather than focusing on it, அதை தவிர்த்து மத்த எல்லா விதத்திலயுமே வந்து நேரத்தை செலவிடுறாங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல எழுதியிருப்பாரு. So search for an ideal beauty is a one-line theme. And then this poem was appreciated by Lockhart and Leigh Hunt. அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன லாக்ஹார்ட் அண்ட் லெய் ஹண்ட் ரெண்டு பேருமே அலாஸ்டர் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் சாலிட்யூட அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. And you know the wanderings of Einstein. Who wrote the wandering of Einstein? The poem. Very famous 20th century writer, poet. The Wanderings of Einstein. பேசுறது கேக்குதா? Dylan Thomas. No. W.B. Yeats. So W.B. Yeats wrote The Wandering of Einstein. And அந்த போயட்ரிய W.B. எழுதுறாரு பாத்தீங்களா, அதுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸா இருந்தது வந்து இந்த அலாஸ்டர் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சாலிட்யூட் அப்படிங்கிற ஷெல்லியோட போயம் தான். சோ இத பேஸா வச்சுதான் வாண்டரிங்ஸ் ஆஃப் ஐன்ஸ்டைன் W.B. Yeats எழுதுறாரு. The next work is Lion and Cynthia. It is a narrative poem. Remember, this poem was later published as The Revolt of Islam. சரிங்களா, இஸ்லாம்னு பேர் மட்டும்தான் இருக்கும். இஸ்லாம் ரிலீஜியனுக்கும் இந்த போயட்ரிக்கும் எந்த விதமான சம்மதமும் கிடையாது. சப்டைட்டில் பாத்துக்கோங்க, The Revolution of Golden City, a Vision of 19th Century. It is written in Spenserian stanza. There was a fictional place mentioned in this poem, that is Argolis. ரிமெம்பர், எந்த போயம்ல அர்காலிஸ் அப்படிங்கிற ஃபிக்ஷனல் டவுன் வரும் அப்படின்னு கேட்டா The Revolt of Islam. அதோட ஏர்லியர் டைட்டில் வந்து லயன் அண்ட் சிந்தனா. லயன் அண்ட் சிந்தனா யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கதையில வரக்கூடிய ப்ரோட்டகனிஸ்ட். சரிங்களா, இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர். ஸோ ஒரு டெஸ்பாட்டிக் ரூலர் இருக்கிறாரு அந்த அர்காலிஸ் அப்படிங்கிற சிட்டில. சரிங்களா, சோ அந்த ரூலரை ஒரு நாள் தோற்கடிக்கிறாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து. சரிங்களா, பீப்புள் தே ஹேவ் defeated the despotic ruler. So அத வந்து செலிப்ரேட் பண்ற விதமா this Lion and Cynthia, they
committed an incestuous relationship, சரிங்களா, which is not acceptable. But later அந்த despotic ruler மறுபடியும் பவருக்கு வந்துடுறாரு. So what are all the troubles faced by the people, right? That becomes the story of Lion and Sultana, right? That is the revolt of Islam. Remember the subtitle. And the poem was dedicated to Mary Shelley, சரிங்களா. அண்ட் இதுல ஜார்ஜ் சாப்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு 16th century dramatist poet கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவரோட ஒரு வேர்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாரு ஷெல்லி. ஐ ரிப்பீட், ரெவால்ட் ஆஃப் இஸ்லாம்ல 16th century poetஆன ஜார்ஜ் சாப்மேனோட ஒரு வேர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாரு. அண்ட் இந்த ஒர்க்கை மேரி ஷெல்லிக்காக டெடிகேட் பண்றாங்க. 14 stanza poem it is. Please text, it is there in your book. What I have told just now, that is there in the screen. It is in your book, please read that. Then he wrote a ballad called The Mask of Anarchy. அவர் எழுதின ballad அப்படின்னா The Mask of Anarchy. அப்புறம் sonnet அப்படின்னா இங்கிலாந்து 1816 ஒரு sonnet எழுதியிருப்பார். So எது sonnet, எது ballad, எது narrative poem, எது verse drama, எது spiritual autobiography. Please concentrate on all such facts. So Mask of Anarchy is based on Peterloo massacre. தெரியும், 1819ல நடந்த ஒரு பெரிய நான் வயலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது பீட்டர்லூ மசாக் அப்படிங்கிறது. நிறைய பேர் அதுல இறந்து போயிருப்பாங்க. சோ இந்த பீட்டர்லூ மசாக்க பேஸ் பண்ணி அவர் எழுதின ஒர்க் தான் மாஸ்க் ஆஃப் அனார்கி. நாட் ஓன்லி தட், இங்கிலாந்து 1816 சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த ஒர்க்குமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் மசாக். ஓகே, பீட்டர்லூ மசாக். இதை நான் பிகினிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன், சிவில் டிசோபீடியன்ஸ். இந்த கான்செப்ட்ல இருந்துதான் ஹென்ரி டேவிட் தோரு வந்து சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்ஸே எழுதுவார். அண்ட் தென் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி சத்யாகிரகா அப்படிங்கிற அந்த டாக்டரைனையுமே இந்த பேலட் ஷெல்லியோட மாஸ்க் ஆஃப் அனார்கில இருந்துதான் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார், சரிங்களா. சோ இது எல்லாமே ஷெல்லியோட நான் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து இதுல பேசப்பட்டிருக்கு. இதை நிறைய பேர் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, கொண்டு வராங்கன்னு பாக்குறோம். சோ நெக்ஸ்ட் சானட், சரிங்களா. ஒசிமாண்டியஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சானட். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இட் இஸ் அபவுட் அன் ஈஜிப்தியன் கிங், சரிங்களா. ஒரு பெரிய ஒரு ஈஜிப்தியன் கிங் இருப்பாரு. 14 லைன் சானட்ஸ். இது வந்து ஒரு சியூடனம் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு பாருங்க, கிளிராஸ்டஸ். சோ ஃபார் விக்டர், ஹெர்மிட் ஆஃப் மார்லோ, கிளிராஸ்டஸ், 3 டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஆஃப் ஷெல்லி பார்த்திருக்கோம். சோ கிளிராஸ்டஸ் அப்படிங்கிற இந்த நிக் நேம ஒசிமாண்டியஸ் அப்படிங்கிற சானட்டுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு, வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டார். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஈஜிப்தியன் கிங் நல்ல பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி பயங்கரமா வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன். இப்போ அவரோட ஸ்டாச்சு வந்து பாலாய் போய் கிடக்குது, சரிங்களா. சோ இப்ப இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷன் என்னதான் விக்டரி அடைஞ்சாலும், என்ன செல்வ செழிப்போட பயங்கரமா ஒரு லைஃப் லீட் பண்ணிருந்தாலும், பட் கடைசியா அவன் எடுத்துட்டு போறதுன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது, ரைட். லைஃபோட இம்பெர்மனன்ஸ பத்தி பேசின ஒரு சானட் தான் ஒசிமாண்டியஸ் அப்படிங்கிறது, ரைட். சோ 1818ல பப்ளிஷ் ஆகுது. இதுவும் ரோசலண்ட் அண்ட் ஹெலன் a modern eclogue அப்படிங்கிற கலெக்ஷன்ல பப்ளிஷ் ஆகுது. இங்கிலாந்து 1819 is a sonnet by is again a sonnet by Shelley. Ozymandias is also sonnet. England 1819 is also a sonnet. Remember, I have given the theme of this poem. Please read it. Just now I have told also. And then the relationship between Shelley and Byron was discussed in a work called Julian and Madello by Percy Bysshe Shelley. Julian Madello is a work by Shelley. இதுல ஜூலியன் அப்படிங்கிறது ஷெல்லியையும், மேடலோ அப்படிங்கிறது பைரனையும் ரெஃபர் பண்ணும். Okay, I have given here. Then he wrote 3 verse play. இது கேட்பான். Cenci, which is a 5-act play. Cenci is a character who committed patricide. Patricideனா பெத்த அப்பாவை கொல்றதான் patricideன்னு சொல்லுவோம். சோ Cenci அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து patricide கமிட் பண்ணிருப்பான், சரிங்களா. இதேதான் நீங்க ஜேஎம் சிஞ்ச் ஒரு ஒர்க் எழுதி பாருங்க, a playboy of the western world அப்படின்னு சொல்லிட்டு, a playboy of the western world. அதுல கிறிஸ்டி மோகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொட்டகனிஸ்ட் உண்டு, சரிங்களா. அவர் வந்து பேட்ரிசைட் கமிட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் மக்கள் எல்லாருமே அவரோட வீரத்தை ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா அவங்க அப்பாவை அடிச்சிருப்பாரு, அந்த அப்பா செத்து போயிருக்க மாட்டாரு. லேட்டரா ஒரு உயிரோட வந்ததுக்கு அப்புறம் ஊர் மக்கள் எல்லாம் இவரை திட்டுவாங்க, அப்ப நீ ஏமாத்தினியா அப்படின்னு சொல்லி. அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளே. ஓகே, எந்த ஒர்க்க சொல்றேன், a playboy of the western world.
by J.M. Sinch, an Irish author. அந்த ஒர்க்கை எழுதிட்டு ஆள் பாடாப்பட்டு இருப்பாரு சரிங்களா. ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிளேய வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ற சமயத்துல இட் வாஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் an Abbey தியேட்டர். சோ அந்த தியேட்டர்ல ஒரு பெரிய கலவரமே வந்திருக்கும். கல் எடுத்து அடிச்சிருவாங்க ஆடியன்ஸ், பாக்குற ஆடியன்ஸ். பிளே வந்து ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியலா இருக்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் J.M. சிஞ்சோட ஒர்க்க அந்த ஏபே தியேட்டர்ல எனாக்ட் பண்ற பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கே அலோவ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து காமெடி எல்லாம் நடந்திருக்கும் சரிங்களா. சோ patricide அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். patricide, Sensi committed patricide, which is a work by Shelley. Playboy of the Western World is by J.M. Sinch. Now, Prometheus, Unbound, Hellas, these are all the three main verse plays of Shelley. Study with years. And then 8th July 1822, சரிங்களா, ஒரு போட்ல ஆள் போயிட்டு இருக்காரு. He was sailing in a boat with 2 more companions in the Gulf of Spezia. சரிங்களா, ஒரு ஸ்டார்ம் வருது. Tragically, this great poet drowned at the age of 29. சரிங்களா, போட்டோட நேம் வந்து ஏரியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் நீங்க போட்ல வந்து பிக்சர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டான் யுவான் அப்படின்னு அந்த போட்டோட நேம் காட்டும். போட்டுக்கு வெளியில நேம் இருக்கும், அதுல டான் யுவான் எழுதிருக்கு சரிங்களா. So both may be the name of the boats. அவர் டிராவல் பண்ண போட் ஸ்டார்ம்ல ஹிட் ஆகி கடைசியா இறந்து போனார் பாத்தீங்களா. சோ அதுல then these are all the other works of Shelley. This one they have already asked. Which among the following is an incomplete work of Shelley அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. 6 ஒர்க் கொடுத்திருந்தாங்க. ஷெல்லியோட 6 ஒர்க் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல கரெக்டான ஆன்சர் வந்து The Triumph of Life. It is his last unfinished work. He wrote a very famous work as Defense of Poetry. We'll discuss that in criticism. Literary criticism சொல்லிட்டு சில டெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து படிப்போம். அப்போ நான் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயட்ரி நடத்துவேன் ரைட். அப்போ நான் சிட்னியோட அப்பாலஜி ஃபார் போயட்ரி ரைட். Many works are there, critical works. We'll discuss all such things there. Then Oedipus Tyrannus, only comedy, where he imitated Aristophanes the props. He wrote Adonis on the death of Keats, we know this. He also mourns on the death of Chatterton, Sidney, and Lucan. Chatterton, Sidney, Lucan was also remembered in Adonis. But mainly, Adonis is written on the death of Keats. So with this, Shelley வந்து we are completing. Anyhow, I introduce Keats today. Okay, introduce மட்டும் பண்ணி விடுறேன். Before that, we'll have few questions from Keats. Sorry, Shelley. Who can ask? Ma'am, shall I? Yes, Safran. Percy Bysshe Shelleyயோட time period 1792 to 1882. 1822. 1792ல மேரி wollstonecraftோட ஒரு பல்ஷா இருக்கும்ல, என்ன ஒர்க்? Vindication. Vindication to rights of man. ஓகே. மேரி ஷெல்லியோட Percy Bysshe Shelleyயோட nicknames? Max Shelley. Max Shelley or Ethan Athos. Hermit of Monmouth. அவரோட பென் நேம்? Victor. ஓகே. அது வந்து அந்த நேமை யூஸ் பண்ணி யார் கூட வந்து வர்க் எழுதிருப்பாரு? Victorோட. Victor the name Victor and Casey. அதுல Victor and Casey யாரை மென்ஷன் பண்றாங்க? Victor யார்? Victor represents Shelley, Casey represents her sister. The work published in Elizabeth. 1810. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் வைஃபோட நேம் என்னது? Harriet Westbrook. Harriet Westbrook. Queen Mab published in the year 1813. revised edition எந்த இயர்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? அதோட ஒரு டைட்டில் 1816. The Demon of the World. 1816. த்ரீ verse plays அதோட நேம்ஸ் chronological order படி சொல்லுங்க. Sensi. 1819. Prometheus Unbound. 1820.
Alas, 1822. 22. 19, 20, 20. ஷெல்லியோட பேலட் ஒர்க் என்னது? The Mask of Anarchy. சானட்? England. Ozymandias. 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 England. ஒஸ்மண்டியன்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது அவரோட என்ன பென் நேம்ல யூஸ் பண்ணி எழுதிருப்பாரு? Erasmus. Disaster. ஷெல்லியோட அன்பினிஷ்டு ஒர்க்? Triumph of the Light. Who suggested to write an address to the Irish people? Alastor or the Split of Solitude? Thomas Love Peacock. Thomas Love Peacock. Who appreciated P.B. Shelley for Alastor or the Split of Solitude? Lingite and the Lockhart. Blank verse யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் எழுதிருப்பாரு. அது என்ன ஒர்க்? Queen Mab. Alastarum blank verse தானே? Yes. Yes. The Mask of Anarchy based on Peterloo Massacre. Peter Massacre. குவீன் மேப்ல இந்த அஃபரசஸ் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வருது இல்ல, Yes. அது வந்து ஹெலாஸ் இந்த டிராமால என்ன நேம்ல அப்பியர்ட் ஆகும்? Hermit. மேண்டலோ அப்படின்னு யார ரெஃபர் பண்றாங்க? Julian Mandelo. Byron. Mandelo வந்து Byron. ஷெல்லி என்ன நேம்ல ரெஃபர் பண்ணுவாங்க? Julie. பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி அவர் வந்து ஒரு ஒர்க் எழுதிருப்பார்ல, Venetia. ஃபேண்டசி நாவல். அது எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு? 1837. Necessity of Atheism, published in the year 1811. Queen Maboda subtitle The philosophical poem with notes. published in the year 1813. Shelley உங்க வைஃபோட கொலாபரேட் பண்ண ஒர்க்ஸோட நேம் சொல்லலாமா? Madras, Prospering, History of 6 Weeks Tour. ஓகே, அவர் வந்து ஒரு காட்டேஜ்ல வந்து வாழ்ந்திருப்பார்ல, அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு நிக் நேம் கொடுத்திருப்பாங்க. Marlowe. Hermit of Marlowe. 4 Ages of Poetry அந்த இதுல வந்து யார் அட்டாக் பண்ணிருப்பாங்க? Thomas Love Peacock Thomas Love attacked Peacock. Shelley. Shelley attack. The Revolt of Islamல இந்த fictional place சொல்லலாமா? Argolis. ஷெல்லியோட கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் எப்போ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு? 1819. அவர் வந்து ஒரு போட்ல வந்து அட்லாஸ்ட் சேல் பண்ணிருப்பார்ல, அந்த போட்டோட நேம்? Ariel. Originally taken from Shelley Don John. ஒரு எபிகிராஃப் வந்து வால்டர் ஸ்காட்டோட எபிகிராஃப் எடுத்துப்பாங்கல்ல,
அது எந்த ஒர்க்குக்காக? Victor and Cassia. நான் எல்லா மேம் நடத்துனதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டேன். Yeah, thank you, Pa. Thank you. So, Keats பத்தின ஒரு general introduction மட்டும் பார்க்கலாம். சரியா? Next class I'll continue Keats. So, we know John Keats. He was born in 1790. He was a romantic poet. ரொம்ப சின்ன வயசுல இறந்திருக்காரு because of tuberculosis. He was just 25 around. ஓகே, இந்த ரொமான்டிக் போய்ட்ஸ் பாருங்க, ஷெல்லியும் அப்படிதான், பைரனுமே அப்படிதான். அரௌண்ட் 32, 33 அந்த மாதிரி ஏஜ்லயே ரொமான்டிக் போய்ட்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான், எங்கா இருக்கும் போதே இறந்துடுறாங்க. ஸோ நம்ம ஆள் ஷெல்லி வந்து ஜஸ்ட் 25 when he died. சரிங்களா, டியூபர்குலோசிஸால இறந்திருப்பாரு. அம்மாக்கும் டியூபர்குலோசிஸ் இருந்திருக்கும், கீட்ஸோட அம்மாக்கு டியூபர்குலோசிஸ் இருந்திருக்கும். அண்ட் தென் யூனோ மெனி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டர்ஸ், இப்போ நீங்க விக்டோரியன் ஏஜ்ல ப்ரீ ராஃப்லெட் பிரதர்ஹுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூவ்மெண்ட் படிச்சிருப்பீங்க. சோ அந்த ப்ரீ ராஃப்லெட்ஸ் எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ஜான் கீட்ஸா இருந்திருப்பாங்க, ரைட்? சோ அந்த மாதிரி ஜான் கீட்ஸோட ஒவ்வொரு ஒர்க், பர்டிகுலரா அவரோட ஓட்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமான ஃபேமஸ். ஏர்லி லைஃப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he was born in Moorgate. Okay, he was born in Moorgate. Later என்ன பண்றாரு, அப்போக்கேரியா ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு, பிசிஷியன். ஓகே, சோ அதுக்காக ஒருத்தர்கிட்ட போய் ட்ரைனிங் எடுக்கிறாரு. ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு 5 years அப்ரண்டிஸ்ஷிப்க்கு அப்புறம் அவருக்கு he got a license. ஸோ லைசன்ஸ்ட் அப்போக்கேரியா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. 1816 அந்த டைம்ல அப்போக்கேரியா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. சைமல்டேனியஸா he wrote many work. ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்னு பாத்தீங்கன்னா an imitation on Spencer. This is a first extant poem by John Keats. I repeat, an imitation on Spencer. This is the very first work. Then we know that he wrote so many odes. So among that, ode on a Grecian urn is very famous. Ode to a nightingale, right? Ode on first looking into Chapman's Homer. These are all some of the notable works of John Keats. And his Endymion was severely criticized in Blackwood Magazine and Quarterly Review. So, இந்த கிரிட்டிசைசேஷன் அவரால் தாங்கிக்க முடியல. ஸோ லேட்டரா பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் அவருக்கு வந்து கன்செப்ஷன் ஆகி டிமைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள் வந்து திங்க் பண்றாங்க, ரைட்? ஸோ such a fiery particle swept out by an article அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ட் பைரன் வந்து டான் யுவான்ல ஜான் கீட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி அந்த லைன் சொல்லியிருப்பாரு. such a fiery particle. சரிங்களா, அவரோட ஒர்க்ஸ் தான், அவரோட ஒர்க்ஸ், அதோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ், அதை வச்சுதான் அந்த மாதிரி சொல்றாரு. such a fiery particle snuffed out by an article. சரிங்களா, இந்த கிரிட்டிசைசேஷனை தாங்க முடியாம செத்துட்டியேப்பா அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டிருப்பாரு. சோ கீட்ஸுக்காக ஷெல்லி எழுதின எழுதிதான் என்னது அடோனிஸ் அப்படின்னு இப்ப பார்த்தோம். So this is a very basic introduction about Keats. Anyhow, we'll see Keats in next class. Thank you guys. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.